بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح میں نے ایک خبر پڑھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے اور اب ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ڈاکٹرن پر عمل نہیں کریں گے۔ صبح سے میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں یہ خبر پڑھ کر کہ کیا وزیر اعظم کو معلوم بھی ہے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ڈاکٹرن تھی کیا، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس ڈاکٹرن کو ابینڈن کرنے کے کانسیکوینسز کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ اور ابینڈن تو آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو ڈاکٹرن ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ، اس کے بارے میں ایک بہت ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا، جھوٹ خاص طور پر عوامی نیشنل پارٹی والے، لبرل، سوشلسٹ، مارکسسٹ، پی ٹی ایم والوں کی طرف سے کہ صاحب پاکستان آرمی نے یہ ڈاکٹرن بنائی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کو ہم غلام بنا کر رکھیں گے اور جب انڈیا حملہ کرے گا تو ہم شکست کھا کر افغانستان میں چھپ جائیں گے۔ یعنی یہ الفاظ پی ٹی ایم والے اور عوامی نیشنل پارٹی والے اسٹریٹجک ڈاکٹرن کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈاکٹرن کو، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ خود بھی وہ جاہل، اور پاکستان میں کبھی بھی اس کے اوپر سیریسلی بات ہی نہیں کی گئی۔ اور آج جب میں نے پرائم منسٹر کو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے سنا کہ صاحب ہم افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈاکٹرن کو ابینڈن کر رہے ہیں اور ہماری پالیسی چینج ہو گئی ہے، تو آئی واز ویری سرپرائزڈ، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ سو ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان، آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ایڈوائز ہم۔ اب چونکہ میرا براہ راست اور کوئی رابطہ ان سے ہے نہیں، تو لہٰذا پھر مجھے سوشل میڈیا کے تھرو ان سے بات کرنی پڑتی۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ ایک ایسی ڈاکٹرن ہے جو 80s میں پاکستان نے اس وقت بنائی تھی۔ یہ وہ کانسیپٹ تھا، یہ کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ کوئی لکھی ہوئی ڈاکٹرن نہیں ہے، یہ ایک کانسیپٹ تھا اور بڑا معنی خیز تھا، بڑی اس میں وزڈم تھی، بڑی اس میں گہرائی تھی۔ وہ یہ کہ پاکستان کی پشت مغرب کی جانب سے محفوظ ہونی چاہیے، افغانستان کی جانب سے بھی اور ایران کی جانب سے بھی، کیونکہ ہمیں بڑا خطرہ بھارت کی جانب سے۔ افغانستان میں جب سوویت یونین آ گیا تھا تو ہماری پشت غیر محفوظ ہو گئی تھی، کیونکہ یہی سوویت یونین آج سے 9 سال پہلے 79 میں وہ افغانستان میں آئے، 71 میں وہ پاکستان توڑ چکے تھے بھارت کے ساتھ مل کر۔ تو جب دو دشمن ہمارے، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب آ گیا، تو لازمی بات ہے کہ پاکستان کے لیے خطرہ دو طرف سے ہو گیا تھا۔ اور اس وقت افغان جہاد کو سپورٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سوویت یونین کو افغانستان سے نکال کر افغانستان میں ایسی حکومت لائی جائے جو پاکستان کی مغربی سرحدوں کی حفاظت کرے، دشمنی نہ کرے پاکستان سے، ہماری پشت پر حملہ نہ کرے۔ کیونکہ کابل میں جتنی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں 1947 کے بعد سے، وہ تمام پاکستان کی پشت پر حملے کرتی رہی ہیں، پشتونستان بنانے کے لیے بغاوتیں برپا کرواتی رہی ہیں۔ حتیٰ کہ بھٹو کے زمانے میں گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کو پشاور میں چراٹ کمانڈو اسکول میں لا کے ٹرین کیا گیا تھا، تاکہ سردار داؤد کی وہ ساری شرارتیں جو پشتونستان بنانے کے حوالے سے تھی، ان کے جواب میں پاکستان افغانستان کے اندر اس حکومت تھوڑا سا دباؤ میں لائے۔ تو یہ پرانی جنگ تھی ہماری۔ تو جب سوویت یونین داخل ہو گیا افغانستان میں، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اپنی پشت محفوظ کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈاکٹرن، کہ پاکستان کے پاس ایک ہماری پشت محفوظ ہے۔ بھارت اگر ہم پہ حملہ کرتا ہے، پاکستان کی فوجیں جب مشرق کی جانب لڑتی ہیں، تو ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مغرب میں دشمن کوئی ہم پر پیچھے سے حملہ کر دے گا۔ اس ڈاکٹرن کو آپ تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو چینج دس؟ ہاؤ کین دس ریالٹی چینج کہ جی ہمیں یہ ڈاکٹرن ہم نے ابینڈن کر دی؟ یعنی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں ایک ہاسٹائل، ایک دشمن حکومت قبول کر لیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اگر یہ دیکھیں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں صرف 1996 سے لے کر 2001 تک کا ایک ایسا ٹائم تھا جب طالبان کی حکومت تھی، جب پاکستان کی پشت محفوظ تھی، افغانستان میں بھارت کے تمام ایسٹس ختم ہو چکے تھے، کوئی بی ایل اے ٹی ٹی پی نہیں تھا، اور کوئی دہشت گردی پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو کہتے ہیں، یہ وہ ٹائم تھا جب آپ یہ کہیے کہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈاکٹرن پہلی دفعہ امپلیمنٹ ہوئی تھی کہ پاکستان کی پشت محفوظ ہو گئی تھی۔ امریکنز نے آ کر ایک دفعہ پھر غیر محفوظ کر دی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ امریکنز کے آتے ہی ایک
फौरन ही भारत वहां पहुंच गया, फौरन ही टीटीपी बन गई, फौरन ही बीएलए बन गई, और 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी, वो जंग जो 20-21 साल पहले शुरू हुई पाकिस्तान के खिलाफ, वो अभी तक जारी है और हमारी मगरबी सरहदें गैर महफूज हो गई। अब ये लोग बात करते हैं, एक और बात मैंने सुनी, वो भी इसी खबर से मुताल्लिक़, कि साहब अगर अमेरिकन सितंबर में निकल जाएंगे तो उसके बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। अल्लाह के बंदे सोचते नहीं है बात करने से पहले, उनको एडवाइस कौन कर रहा है? कांट दे सी, कांट दे रियलाइज, क्या तारीख नहीं जानते वो? भाई जंग तो अभी भी हो रही है अफगानिस्तान में। 1 लाख पाकिस्तानी इस जंग की वजह से शहीद हुए हैं, जो फॉरेन ऑक्यूपेशन की वजह से, गैर मुल्की ताकतों के अफगानिस्तान में रहने की वजह से। तो अगर अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजें निकल जाती हैं और सिविल वॉर होती है, जंग तो कोई भी बुरी है, सिविल वॉर भी बुरी है, और अमेरिकन ऑक्यूपेशन के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल भी आप ये कहिए उससे भी खुरेजी होती है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान किससे ज्यादा है? क्या पाकिस्तान को नुकसान अफगान सिविल वॉर से है, या पाकिस्तान को नुकसान अमेरिकन ऑक्यूपेशन फोर्सेस के अफगानिस्तान में रहने से ज्यादा है? कंपैरिजन कर लीजिए, जंगें तो सब बुरी हैं जैसे कहा, लेकिन हमें किस जंग से ज्यादा नुकसान है? जाहिर है कि हमें अमेरिकन के अफगानिस्तान में होने से ज्यादा नुकसान है। अगर सिविल वॉर होती भी है अफगानिस्तान में, जो कि लाजमन होगी, तो वो पाकिस्तान को थ्रेट नहीं करती। वो अफगान कबायली ग्रोहों के दरमियान जंगें होंगी, आपस में मिलिटेंट ग्रुप्स लड़ेंगे, अफगानिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप, नॉर्दर्न अलायंस वाले, जो ताजिक, तो उज़्बेक, तो हज़ारा, तो पश्तून, तो वो सब आपस में एक दूसरे के साथ वो पावर स्ट्रगल होगी। ये पहले भी अफगानिस्तान में होती रही है। एक और हुकूमत पाकिस्तान का बयान मैंने सुना कि हम उसी हुकूमत को अफगानिस्तान में कबूल करेंगे जिसको अफगान अवाम चुनेंगे। अगेन मिसकॉन्सेप्शन, जो अफगानिस्तान की हकीकत जानता ही नहीं। अफगानिस्तान में कोई हुकूमत चुनी नहीं जाती। आज तक कौन सी हुकूमत है अफगानिस्तान में जो चुनी गई है, जो इलेक्शन के नतीजे में, डेमोक्रेसी के नतीजे में आई है? अफगानिस्तान में हर चीज बजोर बाजू होती है, वहां पे हुकूमत ली जाती है, चुनी नहीं जाती। आपको दखल देने की जरूरत नहीं है उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में। जो ग्रोह ताकतवर होगा वो काबू ताकत हासिल कर लेगा। लेकिन चूंकि दुनिया का हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ ये देखें कि अफगानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत ना आए जिसको भारत की ताईद हासिल है, जिसके पीछे CIA हो, जिसके पीछे इंडियंस हो, कि वो जो कि अभी है जो सिनारियो। अफगान NDS पाकिस्तान की बदतरीन दुश्मन तंजीम के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रही है। सो जब पाकिस्तान की रियासत और उसके वजीर आजम ये बात करें कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन को छोड़ रहे हैं और हमने पॉलिसी तब्दील कर दी है, तो फिर इसको एक्सप्लेन भी करें, क्योंकि मुझ जैसा डिफेंस एनालिस्ट जब कंफ्यूज हो गया है तो बाकी पूरी कौम का क्या हाल होगा। तो अगला सवाल मेरा उनसे यही है कि फिर आप कौन सी डॉक्ट्रिन लाएं इसके बदले? क्या अफगानिस्तान के अंदर एक फ्रेंडली प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट का होना हमारे लिए नुकसानदेह है? अगर आप, यही तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि हमारी पुष्ट महफूज हो गई, तो अफगानिस्तान में अगर काबुल हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, पहले कारजाई की और अब अशरफ गनी की, और अफगान NDS और इंडिया और TTP और BLA और दाइश, अगर आप इसको रखना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो फिर ये तो कोई डॉक्ट्रिन ना हुई, ये तो सुसाइडल डॉक्ट्रिन। तो काइंडली एक्सप्लेन करें हमें इसका क्या मतलब है। पाकिस्तान की सारी अफगान पॉलिसी इस वक्त फोकस कर रही है काबुल की हुकूमत को सपोर्ट करने पर। इससे बड़ी खुदकुशी और क्या हो सकती है? अफगान तालिबान एक रियल एंटिटी है, एक लेजिटिमेट एंट्री है। पहले भी उन्होंने ताकत के जोर पर काबुल कैप्चर किया था और दोबारा भी कर लेंगे। लेकिन यही बात जैसे मैं कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन है, हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो छोड़ें, वो इस वजह से हम इस वक्त सारी बातें कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन है पाकिस्तान की रियासत में, कि हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान के मफाद में क्या चीज़ बेहतर है। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सिविल वॉर की फिक्र ना करें अफगानिस्तान में, वो आज भी हो रही है और हमेशा से होती रहेगी, पिछले 40 साल से हो रही है। इंपॉर्टेंट थिंग इज पाकिस्तान के मफाद में क्या है। हमारे मफाद में ये है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन हमेशा से रिवाइव रखी जाए और पाकिस्तान की हलीफ, हिमायती और दोस्त हुकूमत अफगानिस्तान में हो जो हमारी पुष्ट महफूज कर सके। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और ये कभी तब्दील नहीं हो सकता।